किन्ना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं एक कम्यूनिटी के उत्ते और उन्होंने किन्ना हर्ट कर रहे हैं और नाल तू बेचारे मूसेवाल नूं किस टाइम के उत्ते किस वक्त के उत्ते हले उहदा बेचारे दा भोग नहीं पिया। माफ़ करना मैं गल कहन लग्या रवि शेरगिल, जदों तेरी मौत आएगी 5 बंदे तेरे उत्ते नहीं उत्ते खड़े होणगे। जिस दे भोग दे उत्ते 2.5 लाख बंदा सरकार के अंकड़ियां के मुताबिक उत्थे पहुंचे, कित्थों कित्थों पहुंचे, किन्नियां मुश्किलातां च किन्नी गर्मी दे विच उस जगह के उत्ते गए आ। तू उस बंदे नूं उस बच्चे नूं इस तरीके नाल डाउनग्रेड कर रहे हैं, डीग्रेड कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। इन्ने लखां बंदे करोड़ा उसके फैन आ। उसने बेचारे ने किसी का कदे कुछ बिगाड़िया नहीं, कदे किसी नूं गाली गलोच नहीं की। तू कोई कसरे नहीं छड्डी रवि शेरगिल। ब्रेन ऑन टीवी दे सत्कारत ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल करन जा रहे हैं कि कुछ लोग जिन्हां दा मतलब सिंगिंग दे उत्ते कोई रिकग्निशन नहीं, कोई बहुत बड़ा उन्होंने मार्का नहीं मारिया। एक वो भी फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ਜਿਹੜਾ अपने जैलसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ मूसेवाल साहब ਦੇ खिलाफ अपने मनां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ। मैं शुरुआत 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। मैनू उस दे इस उम्र च जान ते बहुत दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानी है और मैनू मैं की कहाँ लफ्ज़ां च कह नहीं सकता किस किस्म की हमदर्दी है उन्हां माँ बाप लई जिन्हां ने अपना इकलौता बच्चा इस उम्र दे विच खो दिता। पर बड़ी दुख होर इस दे उत्ते दुखदाई गल ये है कि कुछ लोग जिहड़े मतलब मूसेवाले दी जिहड़ी गायकी है, मूसेवाले दी जिहड़ी रिकग्निशन है, उहदी जिहड़ी इस किस्म की शोहरत है, उस दे उत्ते किस किस्म का घटियापन दे विच आके जैलसी करके उस दे उत्ते बहुत घटिया किस्म के कमेंट कर रहे हैं। 6 जून के अखबार दे विच इंग्लिश ट्रिब्यून दे विच स्पैक्ट्रम मैगजीन हुंदा हैगा, जिहड़े सारे ਸਰੋਤੇ जानते आ, जिहड़े इंग्लिश ट्रिब्यून पढ़ते आ, वो जरूर इस दे नाल वाबस्ता होणगे। उस दे विच एक आर्टिकल छपिया, फुल पेज आर्टिकल, और उस दा जिहड़ा ऑथर है रवि शेरगिल जिहड़ा थोड़ी बहुती गिटार जी बजाउंदा और फिर थोड़े बहुते बुल्ले शाह दियां काफियां गा के मतलब लोगों को इंप्रैस करने की उन्हें कोशिश की है, जिस दे उसका कोई किसी किस्म की रिकग्निशन उसनूं मिली नहीं, किसी किस्म की शोहरत नहीं मिली, कोई बहुत वड्डा मार्का नहीं मार सकिया। पर उस दे अंदर इस किस्म की जैलसी की अग है कि उसने मूसेवाले दे भोग तो पहला ही उसकी किस किस्म की क्रिटिसिज्म, किस किस्म की डेनिग्रेशन, किस किस्म की तौहीन करने की कोशिश की है उस आर्टिकल ने। शुभदीप सिंह मूसेवाले दी किस तरीके दे नाल बड़े ही डेरोगेटरी लफ्ज़ां दे विच, बड़े ही तौहीन वाले लफ्ज़ां च और उस दी ईर्खा उस दे विचों रिफ्लैक्ट कर रही है। उसका छोटापन उसकी जिहड़ी ये आर्टिकल है उस दे विचों रिफ्लैक्ट कर रहा है। उसका मतलब नीचपना इस आर्टिकल दे विचों रिफ्लैक्ट कर रहा। कल्ला शुभदीप नूं ही नहीं बल्कि सारी कौम के खिलाफ वो इस किस्म के ईडियम, इस किस्म के फ्रेजेस, इस किस्म का नीचता के उत्ते आके गाली गलोच कर रहा। जिस तरह हुण मैं की कहा, कहना चाहुंदा भी आ, कह सकता भी नहीं, इतनियां घटिया किस्म दियां उसने मतलब गल्लां कीतियां जिन्हां नूं तुसीं आप रिपीट करते हुए भी तुसीं कहोगे भी एक किस किस्म की आदमी है। और मैं यही कह सकदा कि
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੱਪਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ ਲਵ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਿਯੋਂਡ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੌਹੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਅਰਬਨ ਫਰੈਡ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪੋਇਟਸ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਆਰ ਗਿਫਟਡ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲੇਸ਼ੀਅਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਸੈਲੇਸ਼ੀਅਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸੈਲੇਸ਼ੀਅਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਨ ਗਿਫਟਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਧਰਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੰਧਰਵਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਰਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਡਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ, ਇਤਨਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਥਾਹ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਥਾਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ, ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ
ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ। ਤਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕੀਟਸ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਛੋਟੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਫੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ। ਤੋ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਲਿਖਤ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ 5 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੀਲਸ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਰਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। 5 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ ਲਵ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਿਟਾਰ ਜੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਤੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਂਟਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।